Good evening, one and all. So in our previous class we have discussed about index number. So we have discussed many concepts in index number, right? So what is index number? So index number acts as economic barometer, price index number, quantity index number, your value index number, and then base year, right? Base year, current year, many concepts, and we did many problems on index number, right? Yes. So TRT, FRT, 10 marks problems, we did many problems on index number. So and CPI, one more important concept was CPI. CPI means consumer price index number or cost of living index number, right? Yes. So in today's class we'll see your third unit, that is your time series. Your third unit is time series. So what do you mean by time series? Time series means what? Time series means arranging the statistical data according to time, right? So if we arrange statistical data according to time, that is called as time series. So what is time series? So arrangement of statistical data according to time. Arrangement of statistical data according to time is called as time series. Then the question arises, so why we have to study time series? So ಹಾಗಿದ್ರೆ time series ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? So why we are studying time series? To forecast and to evaluate from the past performance. So why we are studying time series? To forecast. Forecast means what? To estimate. We can say it as estimate, we can say it as ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಆಲ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಮೀನಿಂಗ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್? ಟು ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದು, ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಮತ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ we need time series. Okay, so why we are studying time series? To forecast and to evaluate from the past performance. So that's why we are studying time series. So what is time series? Time series means arrangement of statistical data according to time period is called as time series. Okay, so we have highlights points here. So in time series units, so what are the things we are going to study in time series? So we have meaning and definitions and the essential requirement of a time series and histogram, and we have uses of time series, and then we have components of time series. Very very important concept, components of time series. So in that components we have secular trend, seasonal variation, cyclical variation, irregular variations, right? And next point we have methods of measuring secular trend. Methods of measuring secular trend. In that we have 4 methods. So graphical method or freehand method. Second one we have semi-averages method. Third one we have moving averages method. Fourth one we have least square method. Okay, yes. First point we have meaning. So already I said, already I explained. So what is meaning? What is time series? Time series means arrangement of statistical data according to time, or arrangement of statistical data in chronological order is called as time series. Chronological means what? Chronological means time period. Nodi, chronological classification we have studied in first PUC, right? So classification ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಿತ್ತು, types of classifications alli we have studied one of the classification, that is your chronological classification. Chronological classification means what? According to time period we used to divide the data. So ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಕಾಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಮನ್ನು ಒಂದು ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರೋನಾಲಜಿ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡಾಟಾ. ವಿಚ್ ಡಾಟಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡಾಟಾ. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡಾಟಾ in chronological order is called as time series ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ 1 mark ಕ್ವಶನ್. ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಡಿಫೈನ್ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಫೈನ್ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಫೈನ್ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಆರ್ we are having 3 definitions for time series. You can write that also. Okay, you will get the marks. So coming to definition. So definitions ಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ, here
three scientists who have given the definition. First one we have Maurice Hamburg. Maurice Hamburg. So he is a scientist. He has given one definition. So what is that definition? According to Maurice Hamburg, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ Maurice Hamburg, a time series is a set of statistical observation. So time series is a set of statistical observations arranged in chronological order. So hagidre according to Maurice Hamburg ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, a time series is a set of statistical observation. So what it is a set of statistical observation. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇನ ಸೆಟ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಆ ಸೆಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ರೋನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಕ್ರೋನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೈಮಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಟೈಮಿಗೆ ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಟೈಮಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ವಿ ಆರ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ರೋನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ Maurice Hamburg. Okay, so hagidre what is the definition? Once again I repeat, a time series is a set of statistical observation. Okay, this word should come. Okay, so while you are writing the definitions, you should write the same definition is given by the scientist. Okay, yes, so set of statistical observation, a time series is a set of statistical observation arranged in a chronological order. So we are arranging it in a according to time period, that is called time series. This is the definition is given by Maurice Hamburg. Clear? Yes. So second one, so we have one more definition for time series is given by Croxton and Cowden. A time series consists of data arranged chronologically. So this is the definition is given by Croxton and Cowden. ನೋಡಿ, Croxton and Cowden ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? Just go to your first PU syllabus. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ Croxton and Cowden definition, right? Definition of statistics ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು Croxton ಮತ್ತೆ Cowden ಅವರು, ಅಲ್ವಾ? Yes. So here we are having the definition for time series is given by Croxton and Cowden. What is the definition is given by Croxton and Cowden? So time series is consist of data. So ಅಲ್ಲೇನಿತ್ತು, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ Maurice Hamburg ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ Croxton and Cowden ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಕ್ರೋನಾಲಜಿಕಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಾಟಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕ್ರೋನಾಲಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಕ್ರೋನಾಲಜಿಕಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ Croxton and Cowden. Okay, you should remember, you should by heart the definitions. Okay, so first one we have Maurice Hamburg. So Maurice Hamburg definition, what is the Maurice Hamburg definition? Time series is a set of statistical observation arranged chronologically. Here we have time series is consist of data arranged chronologically. So Maurice Hamburg, and here it is Croxton and Cowden. Clear? Yes. So last definition, so we have one more definition, so that is your Patterson definition. So last person, Patterson is given, a time series consists of statistical data. A time series consists of statistical data. A time series consists of statistical data which are, see, Patterson is telling that time series consists of statistical data. So time series alli ಏನಿರುತ್ತಂತೆ, time series alli statistical data ಇರುತ್ತೆ, which are, so ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, which are collected
collected, recorded, observed over successive increments. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ಯಾಟರ್ಸನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡಾಟಾ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಇರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಆರ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಓವರ್ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓವರ್ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸೊ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಸೇಮ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಓವರ್ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 definitions here. One is Morris Hamburg, second one is Croxton and Cowden, third one we have Patterson. Okay, set of statistical observation arranged in chronological order, Morris Hamburg. And a time series consists of data arranged in chronologically, that was given by Croxton and Cowden. And Patterson, a time series consists of statistical data which are collected, recorded, observed over successive increments. So these are the definitions are given by many persons, right? You have to by heart all these definitions. You will get 1 mark question. Define time series. Define time series is for 1 mark. Okay, define definition ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಫೈನ್ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಡೆಫಿನಿಷನನ್ನು ಅಥವಾ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. So next point we have, second point, next third point we have the essential requirement of a time series. Okay, so ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, what I said. So what is time series? Time series means ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಟೈಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಟೈಮನ್ನು ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ನಾವು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್? ನಮಗಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಒಂದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ರೂಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ 2 mark question. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೇರಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, as far as possible the time gap. Very simple word. First one is the time gap. Nodi ಏನು ಹೇಳಿ, time gap. Okay, see essential requirement. First requirement ಏನು ಅಂದರೆ as far as possible, ಆದಷ್ಟು ದ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು, ರೈಟ್? ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ, ದ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೇರಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವೇರಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಹೇಳಿದೆ, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡಾಟಾ 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Consider it as year, consider it as sales. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಟೈಮನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಟೈಮ್ ಬೇಸಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ 2010, 2011, 2012, 13, 14
sales is there, right? Okay, yes. So look at first requirement. As far as possible, the time gap. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿರಬೇಕಲ್ಲಿ? ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೇರಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೇಲ್ಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೇಲ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದೇನಿದೆ, ಇದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು, ರೈಟ್? 2010, 11, 12, 13 ಇಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವೇರಿಯಸ್, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೇರಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ? ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. 2010, 2011 1 year ಗ್ಯಾಪ್, 2011, 2012 1 year ಗ್ಯಾಪ್, 2012, 2013 1 year ಗ್ಯಾಪ್, 2013, 2014 1 year ಗ್ಯಾಪ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ ಇಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ನಾವು? 2015 ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ. So this is one of the essential requirement of a time series. So what is the first requirement? As far as possible, the time gap between various values should be equal. Time gap ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. Clear? Yes. So second requirement, it must consist of homogeneous set of values. ನೋಡಿ, second requirement ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? homogeneous set of values. It must consist of homogeneous set of values. Homogeneous means what? Here we have two types of values, like homogeneous and heterogeneous, right? Homogeneous means same, heterogeneous means different, right? So ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ homogeneous set of value ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? It must consist of, see, so look at here, look at this table. We have year and we have sales, right? So we are recording sales here. Sales na barita idivi. For example, if we are recording car sales, for example, what you will take Hyundai or Maruti Suzuki or something Tata or Toyota. You can take any car sale. Okay, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೀವು ಕಾರ್ ಸೇಲ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if it is a Maruti Suzuki ಕಾರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ರೈಟ್? ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವುದು ಸೇಲ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ. 2010ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಗಳು ಸೇಲ್ ಆದವು, 2011 ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ, 2012 ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಾರ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಾರ್ಗಳದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಾರ್ಗಳ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರಿಬೇಕೇ ಹೊರತು we should not include Hyundai cars here. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹುಂಡೈ ಕಾರ್ಗಳನ್ನು ಸೇಲ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಟಾಟಾ ಕಾರ್ಗಳು ಸೇಲ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಟೊಯೋಟಾ ಕಾರ್ಗಳು ಸೇಲ್ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾವು ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ ಸೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಾವೀಗ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್, so all over the period we have to write sales only. So if we are writing profit means all over the period we have to write profit only. If we are write production ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ production ಅನ್ನು ಎಲ್ಲ ಇಯರಲ್ಲೂ ನಾವು production ಅನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. So this is called homogeneous. So ಹಾಗಿದ್ರೆ what is the second requirement? Second requirement is it must consist of a homogeneous set of values. So ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕಂತೆ? ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಮಗೆ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರೋ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾನ ನಾವಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ದ ಡಾಟಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಡಾಟಾ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಸೊ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್. ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ವೈ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಟು ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2010ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2010ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಕಾರ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, 2010ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಸ್, ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ಸ್
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಶಿಫ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಲೋರಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಸ್, ರೈಟ್, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಒಳಗೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 100 ಕಾರ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು 100 ಕಾರ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೆಗೆನಾರ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್, 100 ಕಾರ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 2011ಗೆ ಬಂದರೆ 150 ಕಾರ್ ಸೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸು ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸು ಆಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಡಾಟಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸೇಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಕಾರ್ ಸೇಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು 1 ಇಯರಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಳಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ by seeing 1 or 2 years or by having 1 or 2 years data we cannot predict it, ರೈಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ 1 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 2 ವರ್ಷ ಡಾಟಾ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷದ ಡಾಟಾನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ 1 or 2 years ಡಾಟಾ ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ, ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ನಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಥರ್ಡ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್? ಡಾಟಾ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ, ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಾಟಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಬೆಟರ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ರೈಟ್. ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೊರತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಕಾರ್ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್. ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಅಂದಾಜು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಂದಾಜು ಮೀನ್ಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್. ಇಷ್ಟು ಇರಬಹುದು, ಇಷ್ಟು ಆಗಬಹುದು ಅಂತಂದು ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್. ಸೊ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ದ ಡಾಟಾ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಯರ್ ಬೈ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಇಯರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. So next one we have histogram. Okay, so before going to histogram, once again I will tell what are the essential requirement of time series. First one we have, as far as possible the time gap between various values should be equal. First point. Second point, it must consist of a homogeneous set of values. So ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ homogeneous set of values ಇರಬೇಕು. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಾರ್ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಾರಿಂದ ಸೇಲ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಂಡೈದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಟೊಯೋಟಾದಾಗಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಡಾಟಾ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಾಟಾ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಇನ್ ಬೆಟರ್ ವೇ ಅಂತಂದೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಗ್ರಾಮ್. Histogram is different, historygram is different. Okay, yes. Histogram is a rectangular bar diagram. So ನಾವು ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನೆನಪಿದೆನಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಿತ್ತು, ರೈಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಬಟ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಗ್ರಾಮ್? ಅ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಡಾಟಾ. ಸಿ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಗ್ರಾಮ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಗ್ರಾಮ್? ಅ ಗ್ರಾಫಿಕ್ representation of statistical data. So ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ statistical data ಇದೆ, right? See here we have statistical data 100, 150, 200, 180, 250, 300. We have statistical data here, right? So if I am going to represent these data in a graph, then that graph is called as historygram. So what is historygram? Historygram, a graphic representation of time series data. Time series data na
ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ನಮಗೇನು ಡಾಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹಿಸ್ಟೋರಿಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಗ್ರಾಮ್? ಹಿಸ್ಟೋರಿಗ್ರಾಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಗ್ರಾಫಿಕ್ representation of time series data. A graphic representation of time series data is called histogram. What is histogram? A graphic representation of time series data is called histogram. Okay, yes. So next one we have uses of time series. Next one we have uses of time series. Next point we have uses of time series. So in that we have first use, it helps in planning and forecasting the business activities. Nodi, see time series elli important agutte andre in economics, in statistics and in commerce and in business. So wherever you go we need time series. Nodi, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಡಾಟಾನ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಎಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್? ಸೊ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ planning and forecasting. It helps in planning and forecasting the business activities. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್. ನೋಡಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಡಾಟಾನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಷ್ಟು ಈ ವರ್ಷ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ 100 ಕಾರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ನೊಂದು 20 ಕಾರ್ ಜಾಸ್ತಿ ತರಿಸಬಹುದು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಈ ಸಲ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಸಲ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 lakh ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ 1,50,000 rupees ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸೇಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು? ಸೊ ಬೈ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್, ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್, ರೈಟ್. ಆ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಒಳಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ, ರೈಟ್, ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಫೋರ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಫೋರ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ predicting the future value is called forecasting. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫೋರ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸಿಂದ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಫೋರ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದರಿಂದ? ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸನ್ನು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡಾಟಾಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರೋ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫೋರ್ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂಸಸ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂಸ್ ಈಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂಸ್ ಈಸ್ it helps in understanding past behavior and it will help in estimating the future behavior. Nodi, past and future. ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇಲ್ಸು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಅವೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗು, ಪ್ಯಾಕಿಂಗು ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಡಾಟಾ ಒಂದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ past behavior and it will help in estimating the future behavior. See for example, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮೆನಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಕಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು,
ನೋಡ್ಕೋಬೋದು, ಕಲಿಬೋದು, ರೈಟ್? ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ second uses of time series. What is second uses of time series? So it helps in understanding past behavior and it will help in estimating the future behavior. And we have third use of time series, that is comparison between data of one period with that of another period of data is possible. So ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ವಿ ಟೇಕ್ 2 years of ಡಾಟಾ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಇತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಫ್ ವಿ ಟೇಕ್ 10 years of ಡಾಟಾ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 10th ಇಯರ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಾಟಾ. ಈ ರೀತಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸಿರೀಸ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸಿರೀಸ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ See, what is the last use of time series is we can evaluate the progress in any field of economic activity. ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದು ನಾವೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೀನ್ಸ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ fourth point, that is uses of time series. Okay, yes. So time series meaning arrangement of statistical data is called as time series. Let's coming to the definitions. We have three definitions. First one we have Morris Hamburg, and then Crossan and Cowden, and then Patterson. Next we have the essential requirement of our time series. So we have three essential requirements. First one is as far as possible the time gap between various values should be equal. Second one we have homogeneous set of data. Third one we have data must be available for a longer period of time. Then what is histogram? Histogram means what? Graphical representation of statistical data is called histogram. And then coming to uses of time series, we have 4 uses of time series here. First one we have help. It helps in planning and forecasting the business activity. Second one we have it helps in understanding past behavior, and it will help in understanding future behavior and estimating the future behavior. And we had comparison is possible, and last one is we can evaluate the program in any economic activity. So these are the uses of time series. So next we have component of time series. In that we have secular trend, seasonal variation, cyclical variation, irregular variation. Next we have methods of measuring secular trend. In that we have 4 methods. Okay, so hagidre idelladu ನಾವು next class ಅಲ್ಲಿ will see. In our next class we will see component of time series, and we will see methods of measuring of time series. Okay, so till then, bye bye all of you. Thank you all.